السلام علیکم، ورلڈ نیوز میں میں ہوں جواد کمال۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ بلیٹن میں سب سے پہلے خبر ہے ترکی سے، جس کے دارالحکومت انقرہ کے ایرو اسپیس اینڈ ڈیفنس ہیڈ کوارٹر پر دہشت گردوں کا حملہ، 4 افراد جاں بحق، 14 زخمی ہو گئے۔ ترک فورسز نے دونوں حملہ آوروں کو مار گرایا۔ ترک وزیر داخلہ نے واقعے کی تحقیقات کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں۔ دہشت گردوں کی شناخت کا عمل جاری ہے۔ ترکی کے دارالحکومت انقرہ کے ایرو اسپیس اینڈ ڈیفنس ہیڈ کوارٹر پر دہشت گردوں کا حملہ، 4 افراد جاں بحق، 14 زخمی ہوئے۔ ترک فورسز نے دونوں حملہ آوروں کو مار گرایا۔ ترک وزیر داخلہ نے واقعے کی تحقیقات کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں اور دہشت گردوں کی شناخت کا عمل جاری ہے۔ دشمنوں کا ترکیہ پر وار، دارالحکومت انقرہ دھماکے سے گونج اٹھا۔ ترک میڈیا کے مطابق 2 دہشت گردوں نے ایرو اسپیس اینڈ ڈیفنس ہیڈ کوارٹر پر حملہ کیا۔ ہیڈ کوارٹر میں داخل ہونے سے قبل دہشت گردوں نے مرکزی دروازے پر دھماکہ کیا۔ 2 دہشت گرد ہیڈ کوارٹر میں داخل ہوئے، لوگوں کو یرغمال بنایا گیا۔ سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں میں شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ اطراف میں موجود لوگوں نے محفوظ مقام پر پناہ لی۔ ترک وزیر داخلہ نے میڈیا بریفنگ میں بتایا کہ ڈیفنس ہیڈ کوارٹر میں 2 دہشت گرد گھسے، جنہیں سیکیورٹی فورسز نے ہلاک کر دیا۔ واقعے میں 5 افراد جاں بحق، 22 زخمی ہوئے۔ زخمیوں کا علاج جاری ہے۔ ترک حکام نے بتایا کہ حملہ آوروں میں خاتون بھی شامل تھی۔ دہشت گردوں کی شناخت کا عمل جاری ہے۔ ترکی میں حساس دفاعی ادارے پر دہشت گرد حملہ، پاکستان دفتر خارجہ کی شدید مذمت، کہا یقین ہے بہادر ترک عوام دہشت گردی کی لعنت کو شکست دیں گے۔ صدر مملکت آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور گورنر سندھ نے ترک بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ ترکیہ میں دہشت گردی، پاکستان کی شدید مذمت، ترک بہن بھائیوں سے اظہار یکجہتی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ دہشت گردی ایک عالمی چیلنج ہے۔ پاکستان نے بھی اس عفریت کا سامنا کیا۔ دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے عالمی برادری کی جانب سے مشترکہ کوششوں کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے دہشت گرد حملے کو افسوسناک قرار دیا، زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی۔ واقعے میں جانیں گنوانے والوں کے خاندانوں سے تعزیت کا اظہار کیا۔ گورنر سندھ کامران ڈسوری کی بھی انقرہ حملے کی مذمت، کہا دہشت گرد انسان کہلانے کے بھی مستحق نہیں۔ دکھ کی اس گھڑی میں ترک حکومت اور عوام کے ساتھ ہیں۔ متاثرہ خاندانوں سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ فلسطین میں جارحیت پر دنیا خاموش تماشائی ہے۔ عالمی برادری نے جنگ بندی کے لیے مؤثر کردار ادا نہیں کیا۔ اسرائیل نے UN قراردادوں اور عالمی سفارشات کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستان میں زیر تعلیم فلسطینی طلبہ کے اعزاز میں منعقدہ تقریب سے خطاب، کہا کھلے دل سے فلسطینی طلبہ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عوام مشکل گھڑی میں فلسطینی اور لبنانی بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ The community has yet to act. Speeches, resolutions and commitments are still to see the light of the day. Whether these are Security Council, other international forums, nothing has helped in bringing ceasefire in Gaza. Very well known, not only to us, but the entire world. And it is heart-wrenching brutalities, atrocities being committed by Israeli occupation forces, which have so far killed more than 43,000 Palestinian brothers and sisters. جسٹس یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس آف پاکستان مقرر کر دیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری کی منظوری کے بعد وزارت قانون نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی ہفتے کو عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ بطور چیف جسٹس جسٹس یحییٰ کی تعیناتی 3 سال کے لیے کی گئی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور نامزد چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے درمیان ملاقات ہوئی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس یحییٰ کو مبارکباد دی۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے جسٹس منصور علی شاہ سے بھی ان کے چیمبر میں ملاقات کی۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نئے چیف جسٹس آف پاکستان مقرر، صدر مملکت نے سمری پر دستخط کر دیے۔ وزارت قانون نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی 26 اکتوبر سے 3 سال کے لیے چیف جسٹس ہوں گے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی ہفتے کو عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور نامزد چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے درمیان ملاقات ہوئی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس یحییٰ کو مبارکباد دی۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے جسٹس منصور علی شاہ سے بھی ان کے چیمبر میں ملاقات کی۔ پارلیمانی کمیٹی نے 2/3 اکثریت سے جسٹس یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس مقرر کیا۔ JUI نے مخالفت کرتے ہوئے جسٹس منصور علی شاہ کی حمایت کی۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کی نامزدگی 8-1 سے ہوئی۔ تحریک انصاف نے اجلاس کا بائیکاٹ کیا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کی بطور چیف جسٹس تقرری کو پاکستان کی مختلف بار کونسل نے خوش آئند قرار دیا ہے۔ سندھ، خیبر پختونخوا، لاہور، اسلام آباد اور بہاولپور ہائی کورٹ بارز کی جانب سے اس تقرری کو خوش آئند قرار دیا گیا اور خیر مقدم کیا گیا۔
याह्या अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस तकर्री मुख्तलिफ बार काउंसिल्स का खैर मकदम खुश आइंद करार दे दिया। सिंध, लाहौर, खैबर पख्तूनख्वा, भावलपुर और इस्लामाबाद बार काउंसिल्स ने जस्टिस याह्या अफरीदी को मुबारकबाद दी। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि जस्टिस याह्या अफरीदी की तकर्री अदलिया और पूरी कौम के लिए फायदेमंद साबित होगी। खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल ने जस्टिस याह्या अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस तकर्री को अहसन इकदाम करार दे दिया। शहरियों ने भी जस्टिस याह्या अफरीदी की तकर्री खुश आइंद करार दी। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के पास शो कमी तरीके सरा और अगले लपस दा कमा लंबे फैसलो शो द चीफ जस्टिस द तकर्री दा यो खुशाइन फैसला दा याह्या अफरीदी चुकुम चीफ जस्टिस जोड़ शोलनो पदे बंदे बमु फखर को ची द पख्तनो ना हम 10 ओकस दौरा मख्ती वतलो। हमारे लिए पश्तून भाइयों के लिए बहुत फख्र की बात है, हमारा एक पश्तून भाई इतने बड़े मुकाम तक पहुंच गया। बार एसोसिएशन भावलपुर ने भी तैनाती का खैर मकदम किया। कानून की अमलदारी और इंसाफ की फराहमी की तवक्को है, हर मुमकिन ताउन का यकीन भी दिला दिया। हुकूमत किरदार अदा न करती तो आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय न होता। PPP और JUI के एतराज़ात को हुकूमत ने तस्लीम किया। PP रहनुमा शैला रजा की बोल के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू। कहा तमाम जमातों की आखिरी वक्त तक कोशिश थी कि PTI वोट दे। PTI वालों को बिल पास करवाने के लिए फ़ोन करवाना पड़ता था। नून लीगी रहनुमा राना एहसान अफजल ने कहा कि तमाम जमातें एक तरफ और एक सियासी टोला एक तरफ है। तरमीम के लिए वोट देने वाले अरकान PTI के नहीं हैं। हुकूमत ने भी अपना जिस तरह से किरदार अदा किया है, अगर वो किरदार अदा ना करती तो फिर ये कंसेंसस डेवलप नहीं होता। लेकिन जो उन्होंने ऑब्जेक्शंस थे मौलाना साहब के साथ मिलके, जो भी ऑब्जेक्शंस थे उसको हुकूमत ने माना, उसको हुकूमत ने नहीं किया। पॉलिटिकल पार्टीज़ की ख्वाहिश थी आखिरी वक्त तक के PTI वोट दे दे क्योंकि वो कंसेंसस में शामिल रहे। सब जमातें, दर्जनों जमातें एक तरफ है और एक वोट सियासी टोला जिसका हमेशा इस मुल्क में इंतशार फैलाना ही मकसद है, वो एक तरफ है। इंडिपेंडेंट्स ने वोट किया है और मेरे ख्याल से इंडिपेंडेंट्स तो PTI के नहीं है, तो उनको तो डीसीट नहीं किया जा सकता। कराची में वकला गर्दी, वकील बरादरी, ज़ाती झगड़ा सड़कों पर ले आई, अवाम की जिंदगी अजीरन कर दी। महमूदाबाद में वकील के झगड़े का मुकदमा दर्ज न किए जाने पर वकला का एहतजाज। शार फैसल काला पुल FTC फ्लाईओवर को बंद किए रखा। दिन भर शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। वज़ीर आला सिंध ने नोटिस ले लिया। काले कोट वाले आपस से बाहर, काली वर्दी वाले बेबस लाचार। कराची के शहरी रुल गए। महमूदाबाद में होने वाला जाती झगड़ा वकील सड़क पर लाया और फिर तमाम हदें पार करता चला गया। साथी वकला हिमायत में बाहर निकले। काला पुल के दोनों ट्रैक बंद कर दिए, टायर जलाए, ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल कर दी। दिन ढला, सूरज गुरूब हो गया, लेकिन काले कोट वाले काला पुल पर डटे रहे, काली वर्दी वाले बस खड़े रहे। वकला ने एहतजाज का दायरा मजीद फैला दिया, शार फैसल तक पहुँच गए। अहम सड़कें बंद होने से शहर मफलूज होकर रह गया। मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक जाम, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। अवाम का सब्र जवाब दे गया। मुश्तइल अफराद ने मुजाहिरीन पर पथराव किया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का SSP ईस्ट से राब्ता। एहतजाज को पुरअमन तौर पर खत्म कराने का हुक्म दिया। पुलिस ने महमूदाबाद वाक़ये का मुकदमा दर्ज कर लिया। कराची में नामालूम मुलजिम ने दिन दिहाड़े घर में घुसकर तेज धार आले से मां और 2 बच्चों को जख्मी कर दिया। 6 साला सुभान जख्मों की ताब न लाते हुए दौरान इलाज ही दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक मां के करीब एक शीरख्वार बच्ची भी थी जो महफूज रही। दिहाड़े लर्जा खेज वारदात, मुलजिम ने घर में घुसकर मां और 2 कमसिन बच्चों के गले काट डाले। वाकया कराची के इलाके औरंगी में पेश आया। वारदात के वक्त घर में मां और शेखवार बच्ची समेत 3 बच्चे मौजूद थे। बड़ी बेटी स्कूल से घर पहुंची तो बहन भाई को जख्मी देखकर रोती हुई पड़ोसियों को बुला लाई। ऐने शाहिदीन के मुताबिक मां और बच्चों पर तेज धार आले के मुख्तलिफ निशानात थे। मैं जैसे ही यहाँ पहुँचा हूँ चाय वकुआ पर, मुझे पता लगा कि हमारे जो ससुराल के पड़ोसी हैं उनके घर पे हमला हो और उनकी जो है वो बच्चियाँ हैं उनका गला काट दिया गया और उसकी जो वालदा हैं उसको भी मारा पीटा गया। DSP औरंगी का कहना है कि मोटरसाइकिल सवार शख्स ने वारदात की। मोटरसाइकिल पर कबूतर का पिंजरा था। एक बंदा है जो घर के बाहर गेट पे मोटरसाइकिल पे आया है
और उसके जो है पिंजरा लगा हुआ है इसमें बाइक पे। इसमें अंदर जैसे इन हुए हैं तो फिर उसमें एक बच्ची को उसने जो है छुरी से वार किया है। औरत को लेके गए हैं ऊपर और उसको भी छुरी से उन्होंने वार किया है। जख्मी भी जो है अभी अस्पताल में है। हमें क्लू जो मिलेगा हम आपको बताएंगे। मीडिया से गुफ्तगू में जख्मी खातून के देवर का कहना था कि नौकरी पर था कि कॉल आई, किसी से कोई दुश्मनी नहीं। मेरे को तो कंपनी पे कॉल आई थी इलाके से, हमारे घर में ऐसी वारदात हो गई, मैं भाग के आया फ़ौरन। और ये तो मैंने कुछ देखा नहीं है, कुछ देखा नहीं था हम लोगों ने। और ये जिसके साथ हादसा है मेरी बड़े शाहरुख भाई है, उनकी वाइफ है। पुलिस के मुताबिक जख्मी माँ और बच्चों को फौरी इलाज के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां 6 साला सुबहान दौरान इलाज दम तोड़ गया, जबकि माँ ताहाल बयान देने की हालत में नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।